ayat 82. Jadi kita mulakan bacaan. Jadi moga-moga kita semua selamat dalam rumah, tidak bebas daripada jangkitan dan bebas daripada ancaman-ancaman luar, sebab kita tengok ada beberapa video orang yang telah diragut ataupun dimasuki perompak ke dalam rumahnya. Jadi moga-moga anda semua tingkatkan juga keselamatan di rumah, selalu kunci pagar dan selalu jaga keselamatan dan berhati-hati. Jadi kalau tengok ada orang melintah-melintah itu, kita berhati-hatilah. Kita tidak menuduh siapa, tapi kita berhati-hati, insya-Allah kita akan terjagalah. Dan pada masa yang sama, kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkanlah daripada mereka-mereka yang ingin menceroboh rumah dan sebagainya, membuat kerosakan. Jadi kita bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idh nada rabbahu inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Okey, saya rasa saya baru teringat yang ada ayat-ayat ni yang saya dah bacakan secara offline. Jadi kita baliklah ayat yang saya baca offline tu sampai mana. Okay, sekitar offline semalam. Pukul 4:30 saya cek balik. Saya cek balik untuk kita kaitan Zannuni. Okeylah, betul. Saya bacakan ayat ni ini dan ayat berikutnya. Okeylah, kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Kita dah masuk surah Al-Hajj. Sekarang muka surat 332. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Alhamdulillah, terima kasih. Lesen semula wave. Okey, kita lihat kita dah masuk pada surah Al-Hajj ayat yang kelima. Alamak, saya lupa pula nak alihkan yang sini. Kita tengok ayat yang kelima Allah Taala sebutkan. Maaf. Dah terlebih dah. Saya lupa. Okey, ya ayuhan nas in kuntum fi raib. Kalau kamulah berada dalam keraguan minal ba'thi pada hari kebangkitan fa inna khalaqnakum. Jadi Allah Taala supaya kita reflect. Allah Taala nak kita reflect. Dan jadinya reflect macam mana? Hari kebangkitan dengan kejadian hidupnya manusia ini. Allah Taala jadikan kita daripada turab. Turab itu tanah. Tanah maksudnya daripada Nabi Adam. Dan kemudian keturunan Nabi Adam semuanya Allah Taala jadikan melalui kelahiran. Dan bagaimana Allah Taala jadikan min nutfah. Allah Taala jadikan min nutfah daripada air mani, daripada sperm.
Summa min alaqah. Ya, kemudian Allah Taala jadikan daripada alaqah. Mari kita lihat di sini, alaqah diterjemahkan di sini sebagai darah beku. Ya, kalau kita melihat ahli sains, adakah mereka kata itu darah beku? Ya, dia nampak sebagaimana seolah-olah daripada mata kasar. Sebenarnya mata kasar pun tak nampak. Ya. Yang boleh nampak ni apabila kita melihat secara mikroskop. Kita boleh nampaklah dia adalah segumpal darah. Kalau kat sini darah beku, sebuku darah beku, darah-darah tu kecil sahaja. Sebabnya kalau beberapa hari belum lagi ada rupa darah, ada rupa baby dan sebagainya. Dia hanya sebagai darah beku yang kecil. Jadi alaqah, sifat alaqah adalah melekat. Sifat alaqah juga adalah menghisap darah. Menghisap darah. Apa maksud alaqah? Alaqah daripada sudut bahasanya, ia juga membawa maksud lintah. Lintah. Jadi lintah apa dia? Kalau dalam Quran, ia berbentuk lintah, maknanya berbentuk lintah dan fungsinya sebagaimana lintah. Maknanya alaqah ini, ia bentuknya seperti lintah, sifatnya menghisap darah. Kalau kita lihat alaqah, kalau kita lihat melalui mikroskop, mikroskop kita akan dapati bentuknya memang lintah dan sifatnya menghisap nutrien daripada si ibu. Apabila telah disenyawakan, daripada situ dia akan turun. Dia akan di tempat persenyawaan, dia akan turun dan melekat di dinding rahim. Dan dia akan mengambil nutrien daripada si ibu. Dia akan mengambil nutrien si ibu. Jadi alaqah ini, dia juga bermaksud lintah dan dia juga berbentuk seperti lintah. Ia berfungsi seperti lintah, iaitu menghisap. Kalau lintah menghisap darah, di sini kalau alaqah yang ada dalam rahim seorang ibu, ia menghisap nutrien untuk pembesarannya. Kemudian dia berubah menjadi mudrah. Mudrah itu apa? Benda yang digigit dengan gigi geraham. Jadi apabila kita gigit satu benda, kalau tuan-tuan pernah makan chewing gum, gigit, kemudian keluarkan. Jadi kita akan nampak bentuk tu. Jadinya setelah ia berbentuk darah beku, ia akan bertukar kepada satu bentuk yang lain seperti bentuk gigitan gigi geraham. Jadi Allah Ta'ala dah sebut secara jelas. Benda ni orang tidak tahu. Sebab kita kena belah dalam stage yang awal. Belah perut seorang wanita dalam stage yang awal ni. Stage yang awal. Minggu-minggu yang awal. Jadinya memang tidak ada. Nabi SAW tidak pernah belah perut sesiapa. Tak pernah. Jadi bagaimana perkara ini boleh ada dalam Quran? Pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Nabi seorang yang ummi, yang buta huruf, tidak boleh baca, dan kemudian dia boleh mengetahui perkara ini. Jadi kita tahu pastinya ia datang daripada Allah, bukanlah daripada Nabi sendiri. Sambung pula pada ayat yang berikutnya. Okey, hai Puan Zurina, yang lain-lain. Biasanya boleh buat watch party, tapi sekarang ni macam tak boleh. Saya pun tak faham, tak tahu sebab apa. Apa problem yang berlaku sekarang ni. Adakah telah disekat oleh pihak Facebook atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang terbaik lah. ذلك بأن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه يضل. Okey, minta maaf. Hilang fokus sebentar. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
Okey, dekat sini ada 2 tempat ya. Mana tadi? Okey. Kat sini ada 2 tempat yang mana nun ini dibacakan ya, dijelaskan. Kat sini tanwin, kemudian tanwin ni ditambah nun ya, dikeluarkan, dihilangkan tanwin ni, ditulis nun. Dan nun itu dibariskan bawah. Khairu nit ma'an nabi. Fa in asabahu khairu nit ma'an nabi. Khairu nit. Kemudian di sini fitnatun qalab. Fit fitnatun qalab. Fitnatun qalab. Jadinya dekat sini pun nun dizahirkan. Nun dizahirkan kemudian di baris bawah. Diletakkan baris bawah dekat situ. Jadi kita baca fitnatun qalaba ala wajhi. Sekarang pada ayat seterusnya yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu wa dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آياتنا بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Okey, jadi alhamdulillah kita dah habis satu helai lagi. Jadi dekat ayat 18 tu ada sujud sajdah, tapi saya tidak sujud. Kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dekat situ. Okey ya, jadinya ayat yang kita boleh ambil ya. Kita melihat tengok ayat yang ke-11 apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yad'u laman darruhu, maaf tu ayat yang ayat yang ke-11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ayat yang ke-11, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Kalau ia boleh kebaikan, senanglah hati. Kalau ia boleh ditimpa fitnah dan kesalahan, berbaliklah semula kepada kekufuran. Ini sifat yang berbeza. Kalau kita lihat ada tempat, ada orang ni perangai beza-beza, perangai tak sama. Allah Ta'ala sebut dalam tempat yang lain, orang ni dalam keadaan susah,
dalam keadaan dia dikenakan ujian, bala dan sebagainya, dia ingat pada Allah. Kemudian dalam keadaan senang dia lupa. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala sebut orang yang dalam keadaan senang dia bersangka baik. Dalam keadaan susah diuji oleh Allah, dia bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini wa idza asabathu, apabila ditimpakan kepadanya fitnah, ujian, inqalaba, dia dah berpaling dah. Khasirat dunia, orang yang inilah rugi di dunia dan di akhirat. Jadi manusia tak sama keadaannya. Kita yang bagaimana? Adakah kita ini orang yang bila senang dengan Allah, susah, kata sangka buruk dengan Allah, ataupun kita ini orang yang time susah dengan Allah, time senang lupa. Ataupun kita ini orang yang susah pun ingat Allah, senang pun ingat Allah. Senang ingat Allah, susah pun ingat Allah. Adakah kita? Jadi ini Allah Ta'ala dah tegur dua-dua golongan ini. Dua-dua pun bukan kesudahan yang baik. Yang ini pun bukan kesudahan yang baik. Maknanya kita hendaklah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Di dalam ayat yang berikutnya tadi wahudu wahudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط وهدوا إلى صراط وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Masuk seterusnya. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Okey, kalau kat sini tengok manafi'u ila ajal, manafi'u ila walakum fiha manafi'u ila dengan i lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Tersebut secara tepatlah perubahan huruf dengan i. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Okey, dekat sini lagi u dengan a yudafi'u an. Kita kena sebut tepat yudafi'u an kita sebut betul-betul lah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Okey, seterusnya dalam ayat ini Allah Taala menyebut tentang Nabi Ibrahim. Ketika mana dalam ayat yang lain Allah Taala menyuruh Ibrahim meletakkan anak dia dengan isteri tandus yang tak ada orang dekat situ, yang tak ada apa-apa tanaman. Kemudian berlarilah isteri Nabi Ibrahim Safa Marwah, Marwah Safa untuk mencari ada apa nama ni rumahan ke dekat sana, ada burung yang berterbangan, nak tengok ada tanam-tanaman tak sebelah sana atau ada air oasis ke. Jadinya tak didapati. Kemudian Allah Taala memberikan rezeki dengan kuisan kaki anaknya itu telah mengeluarkan air zam-zam. Keluarkan air zam-zam. Okey, dekat sini ketika mana Nabi Ibrahim datang semula, anaknya itu dah remaja. Jadi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah dengan anaknya. Jadinya setelah membina itu, Nabi Ibrahim tanya, okey, bagaimanakah aku nak menyampaikan, bagaimanakah aku nak laungkan kepada manusia sedangkan suara aku sampai sini saja. Tapi apa arahan Allah kepada Nabi Ibrahim? Wa'adzim finnas. Kamu cuma adzin. Dan yaitu karijala, akan datanglah orang-orang pergi ke sana. Tugas kita buat sahaja apa yang Allah Ta'ala perintahkan, manusia akan datang. Jadi kebenaran tu bila kita sebarkan, insya-Allah akan ada hasilnya. Walaupun sekarang ni kita sangat-sangat kita tak nampak, kita buat saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan, insya-Allah orang akan melihat hasilnya. Orang akan nampak dan orang akan buat. Akan buat sehinggalah hari ini orang terus bertawaf. Waktu sekarang ni mungkin tidaklah. Sementara kita dikenakan katan di Arab Saudi pun sama juga. Mereka ataupun kawalan pergerakan kepada rakyat mereka, dan juga ada daripada pelajar-pelajar yang mungkin orang yang bekerja di sana yang tidak pulang, yang tinggal sahaja di sana. Pada waktu sekarang ini kerana flight telah pun disekat, penerbangan masuk, penerbangan keluar telah pun jadinya sekarang ni berlaku kita tak dapat nak tawaf. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sejarah, ada yang menyebut lebih daripada beberapa kali sebenarnya Masjidil Haram itu ditutup daripada orang ramai. Ada beberapa kali dalam sejarah. Okey, kita masuk pula kepada ayat yang lain. Sekarang dah 12:34 macam saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس على بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Okey, hai semua yang singgah sebentar, yang lalu di hadapan FB Live saya. Okey, sebentar. Kat mana tadi? Kita baca semula. Ya, Ashabul Jahim tadi kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب مقيم. Okey, kita dah habis 2 muka rupanya. Jadi, kita lihat pada ayat yang ke-39. Kalau kita lihat dari sejarahnya Nabi ketika mana di Mekah, Nabi telah ditindas, Nabi tidak berbuat apa-apa, dipulaukan, diganggu dan sebagainya lah dakwah Nabi ni. Kemudian setelah itu barulah Nabi diizinkan berperang. Lamalah lepas tu hanya tak terus dapat. Jadi ada perkara yang Allah Ta'ala berikan mengikut kesesuaian dan Allah Ta'ala berikan ikut keperluan seseorang yang baru ini menyertai saya dalam K-pop kuliah channel. Jadi ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang keizinan berperang. Jadi dalam ayat surah Taubah, surah Al-Anfal, ayat dalam surah itu tidak akan berlaku sekiranya peperangan tidak berlaku lagi. Jadinya ayat ini diturunkan dahulu, diizinkan berperang. Lepas diizinkan berperang, barulah kita diizinkan. Mana dalam perang itu berlaku peperangan dan sebagainya. Jadinya hanya ayat yang berkaitan kerana cerita tentang perang hanya dibolehkan waktu perang sahaja. Kita bukanlah tiba-tiba kita angkat pedang, kita pergi bunuh semua non-muslim ataupun yang orang kita rasa macam fasik ke, orang munafik ke. Tidak boleh tuan-tuan. Dalam keadaan perang kita kena patuh kata arahan daripada general kita, daripada pemerintah kita. Barulah kita boleh. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah ke camp tahniah ke Palapis ke, mungkin tak dipanggil lah kan. Tapi bagi yang memang dah aliran memang ke sana, dipanggil dan berkhidmat untuk negara sekiranya berlaku peperangan fizikal, peperangan yang memerlukan kita ni lah, peperangan senjata. Cuma sekarang ni, hari ini yang berlaku bukan peperangan senjata, peperangan ni lebih kepada peperangan nafsu. Kita nak betul-betul tidaklah arahan itu
kan. Jadinya moga-moga kita semua selamat gitu daripada rumah, bekalan makanan yang mencukupi, yang kalau kurang duit ke apa, kita bahagi dalam masyarakat kita pastinya ada pihak komuniti, masjid yang boleh membantu kita insya-Allah. Kita sampaikan saja insya-Allah mereka ini adalah golongan yang sangat-sangat nak membantu tapi kadang-kadang mereka tak tahu siapa yang jadi kita maklumkan jugalah kita ni keputusan terputus bekalan dan sebagainya. Okey, jadi ayat ini menunjukkan keizinan berperang bagi orang Muslim. Setelah mana mereka ditindas. Bukanlah Islam bukan satu agama yang mula-mula nak perang. Bukan agama yang terus nak serang. Tidak. Jadi Islam ni agama yang bila kita diserang, kita serang balik. Sebabnya kalau kita tak lawan, mereka akan orang kata naik kepala Mereka, mereka akan pijak kepala. Lebih kurang macam tu lah. Mereka akan berlebih-lebih. Jadi mesti bila dah diserang, kita tentang semula. Kita serang kembali asal kita telah diserang terlebih dulu. Okay, kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Kita nak masuk surah ni. Surah Al-Mu'minun. InsyaAllah kita cuba masuk kepada surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Okey, dekat sini fatusbihul ardu mukhdarrah. Mukhdarrah. Khadar maksudnya hijau. Masuk di sini. Mukhdarrah. Ayat berapa? Ayat 63 ke menjadilah bumi ini hijau dan subur. Kita sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من أنصار وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاد يكاد يسطون بالذين يتلو عليهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Okey, jadi itulah beberapa ayat yang agak tersasul sedikit sebab bacaannya yang laju kan. Okey, jadinya kita melihat waman aqaba bimithli ma uqiba bihi, kita ayat ke-60 kita tengok. Cuba lihat pada ayat yang ke-60, zalika waman aqaba. Okey, demikianlah janji balasan Allah, dan siapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianiaya lagi, demi sungguhnya Allah akan menolongnya. Jadi, orang yang membuat zalim kepada orang lain, dah balas kemudian dia dianiaya lagi, itu Allah Ta'ala akan membantunya. Di bantuan Allah di dunia lah. Nak di dunia ke nak di akhirat? Lebih baik balasan tu di dunia. Kalau dah balas kat dunia, tak dah kat akhirat. Tapi kalaulah tak dibalas, maka kita akan dibalas di akhirat. Di akhirat tu sangat beratlah. Takut kita tidak mampu menanggungnya. Okey, kita masuk pada ayat yang lain. Ya Yohanes. Kita dah masuk juzuk yang ke-18 dah. Masuk kepada surah Al-Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم من الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sudah surah Al-Hajj. Okey. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Alhamdulillah, kita dah masuk kepada surah Al-Mu'minun. Okay.
Jadi surah Al-Mu'minun Allah Taala menyebutkan ciri-ciri orang yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan ni macam mana? Adakah ada ciri-ciri ni? Tidak. Kalau ada ciri-ciri, insya-Allah kita daripada kalangan yang berjaya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi manusia mungkin kita tak berjaya, mungkin kita miskin, mungkin kita ni orang yang nampak seolah-olah bernasib malang, mungkin kita ni tak ada rumah dan sebagainya. Tetapi di sisi Allah itu yang paling penting. Okey, tengok apa sifat-sifatnya orang yang mukmin, qad aflahal mu'minun, maaf. Aflahal mu'minun, telah berjayalah orang yang mukmin. Jadi allazi ni semua sifat-sifat mereka lah. Fi salatihim khashi'un. Khashi'un ni maksudnya tunduk. Khashi'un tunduk kepada siapa? Kita fokuskan niat kita kepada ayang. Dia bukanlah maksud khusyuk tu kita tak dengar apa-apa. Bukanlah maksud khusyuk tu mesti sebagaimana sahabat yang yang dimasukkan panah panah dalam peperangan kan. Kemudian ada panah tu, dan bila cara kau nak cabut supaya aku tak sakit ialah aku solat. Kalau kita boleh sampai tahap tu, alhamdulillah. Itu masya-Allah rajulun masya-Allah, orang yang sangat masya-Allah. Tapi kalau orang biasa ni memang buat apalah kan, sangat cabut benda tu kan. Okey, jadi khusyuk ni maknanya kita, pemikiran kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah menafikan kita tak boleh nak mendengar. Tidak. Sebabnya dalam ada hadis Rasulullah SAW, apa nama ni? Rasulullah sembahyang, kemudian cucunya datang. Bila cucunya datang, cucunya duduk di atas. Duduk di atas badan Rasulullah ketika sujud. Jadi Rasulullah tak bangun, lambat. Jadi kalaulah kita kata khusyuk tu tak tahu apa-apa, maknanya Rasulullah akan terus bangun. Bangun saja, gedemuklah cucu dia jatuh kan. Tidak, Rasulullah tahu ada orang duduk atas dia. Jadi Rasulullah duduk lebih lama. Sampai anak tadi boring, cucu boring, lari, barulah dia bangun. Jadi para sahabat pun, bila terlalu lama ni mereka tengok, intai lah. Rasulullah lama. Jadinya, inilah begitu keadaannya. Kalau kita bagaimana? Sembahyang kita, bukanlah masuk khusyuk, kalau tak khusyuk, tak payah solat. Tidak. Yang tetap sembahyang. Kita latih lama-lama, barulah macam kita nak buat satu benda, mula-mula kita merasa malas. Tapi bila kita dah biasa, kita nak pindah tempat kerja kan, pergi tempat kerja baru, memang sangat-sangat tak best. Kita dah lama, kita dah tengok situasi semua okey, kita biasa dan kita rasa tak ada masalah untuk pergi tempat baru kan. Okey, kita tengok pula sifatnya apa. Anil lawi mu'ridun lara, perkara lara. Perkara lara tu sia-sia. Berpaling daripada perkara yang lara. Lara tu apa? Macamlah perkara yang tidak mendatangkan indah kepada diri kita dan negara. Hai semua puan Encik Muhammad Firdaus Fakrid. Ustaz Firdaus. Muhammad Farhan, Nur Hasimah, puan Zurina. Ahlan wa sahlan pada laman FB saya. Okey. Guna sifat-sifat orang beriman lagi, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia juga keluarkan zakat. Jangan kita kedekut untuk keluarkan zakat. Okey, terutama yang banyak simpanan itulah, ASB-nya, tabung hajinya ataupun pelaburan-pelaburannya. Walaupun kadang-kadang kita mungkin tak bayar cukai ke apa, tapi kita bayarlah zakat. Tabung haji, alhamdulillah tabung haji dah tolong bayar. Tapi kalau ASB, kita kena bayar sendiri sebenarnya 25% pada keuntungan yang kita dapat. Illa ala azwajihim, yang menjaga kemaluannya. Ini jaga, sebab zaman sekarang ni terlalu mudah perkara-perkara ini berlaku, jadi kita elakkan. Jadi kalau kita dapat elak, kita daripada kalangan yang berjaya. Biarlah kita berjaya di sisi Allah. Tak berjaya di hadapan mata manusia pun tak apa, tapi kita berjaya di sisi Allah. Li furujihim hafizun. Kemudian ada dalam hadis yang Allah Taala menyebutkan 7 golongan yang diperlindungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seorang lelaki apabila telah digoda oleh wanita kemudian dia menolak disebabkan dia takut kepada Allah, maka orang ini adalah daripada kalangan orang yang diberi perlindungan oleh Allah, yang selamat daripada azab Allah, insya-Allah. Jadi kita jaga zaman hari ini, zaman fitnah, zaman dunia terlalu luas, dunia terlalu terlalu bebas. Jaga walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga keperluan. Jadinya sebab itu Allah Taala sebut wala taqrabuz zina, jangan kemudian dekat tu pelbagailah cara pada hari ini. Okey, kalau di bawah ni ayat bercerita tentang hamba, kita dah tak ada hamba dah. Lah. Faman ibtagha wara dzalika falyakun adun. Walladzina hum li amanatihim, orang yang menjaga amanah, kita kerja macam mana, kita siap ataupun tidak.
Kalau bos kata, "Okey, sila buat ini dalam tempoh sekian," kita kena buatkan. Jadinya bergantung pada bos. Ada bos dia tak kisah kita bekerja di mana pun, di rumah, di pejabat, dia nak target dia tercapai. Ada bos nak suruh kita duduk pejabat sahaja. Jangan pergi mana-mana. Memang kau kerja memang kena duduk pejabat. Duduk sahaja Wa ahdihim ra'un, dan menjaga perjanjian mereka. Kita lihat ayat 9. Mana tadi? Walladzina hum wa ahdihim ra'un, menjaga ahad perjanjian amanah, janji dan juga amanah kita jaga. Walladzina hum ala salawatihim, juga menjaga solawat. Solawat ni apa? Jaga solat. Yang atas ni solat, kita tunduk, mana hati kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di bawah ini menjaga solat. Solat jangan tinggal. Ada orang dia sebab apa tak solat? Sebab aku solat ni payahlah, semua nak kena buat tu, nak buat ni, nak kena itu, nak kena ni kan. Banyak, susah. Tapi tidak, sebenarnya solat itu terlalu mudah. Tidaklah syaratnya terlalu ketat kan, mesti kena pakai baju ni, mesti ada. Tidak disyaratkan pakai baju apa, kecuali menutup aurat sahaja kan. Ulaikumul warithun alladzina hum alladzina okey. Selesai, itu antara sifat-sifat orang yang beriman. Kalau kita ada sifat-sifat ini, insya-Allah kita daripada kalangan yang berjaya, insya-Allah. Tidak berjaya di hadapan mata manusia, tidak apa, biarlah kita berjaya di hadapan Allah. Kalau kita memang orang yang kaya, tak ada masalah. Yang kaya lagi bagus, boleh menyumbang kepada agama untuk membangunkan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang setia bersama saya daripada awal tangan. Hari ini pun kita bermula itu daripada hari yang kedua PKP, sehinggalah hari ini dah juzuk. Kita masuk ke 18. So kita ada baki 12 juzuk lagi. Kita minta doa tuan-tuan supaya saya pun kekal bersemangat. Kekal bersemangat untuk kita capaikan 14 kan. Patutnya hari itu dalam masa tempoh 14 hari yang pertama ni, tempoh PKP yang awal ni, kita nak habiskan itu, tapi tak kesampaian. Jadinya kita extend lagi lah sehingga 14 hari bulan untuk kita capai. Jadi insya-Allah dengan extend darinya, okeylah. Okey, itu sahaja. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Dan kalau ada kelemahan, itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa boleh buat watch party, tak boleh.